ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੌੜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵਹਿ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵਹਿ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵਹਿ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵਹਿ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਭਾਵਹਿ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵਹਿ। ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵਹਿ। ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ, ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤਰੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ,
मेरी निजी जात 'ਚ इतफाक नहीं है, ये हुक्म है। यही तो एक हुक्म जिहदी व्याख्या नहीं हो सकती, बाकी दुनिया भर के आदेश ने उन्होंने व्याख्या हो सकती। वही हुक्म है कि अज जद साढ़े सिख मंडलों के जेहन विच वड्डे साहिबजादे की शहादत का ख्याल है, वो करुण रस है, प्यार वाले जिहड़े शरधावान ते प्यार वाले ने वो इस रस विच डुबे भिजे ने। उदों महाराज कहते ने पूर्णता की है, आद पूਰਨ, मध पूਰਨ, अंत पूर्ण परमेश्वर है। उदों सानू एक श्लोक मिलता है जो आद मध ते अंत पूर्णता की गल करता है, क्योंकि जीवन सानू मिलिया ही तो पूर्ण होने वास्ते, पूर्णता नू प्राप्त करने वास्ते ना। सानू करते ने जो जीवन दिता है पूर्णता नू प्राप्त करने लिए दिता है। समाजिक तौर पर भी जिहड़े जी गहराई न समाज नू पढ़ते ने, समाज शास्त्र नू जिन्हां पढ़े, जिन्हां थोड़ा बहुता मनोविज्ञान समझे, सारे मनते ने हर व्यक्ति नू, हर जी नू, बल्कि हर कुदरत च पैदा हुई हर शै नू अपनी पूर्णता प्राप्त करन दा हुक्म है। वो हर चीज़ अपने किसी शिखर वाल किते वध रही, किते उहदा पूर्णता डॉट पॉइंट है, इतों अगे बस। जिवें हर नदी सागर तक उहदा डॉट पॉइंट है, बस सागर तो अगे नदी खत्म। हर जी दी, हर बेल दी, हर लता शिंग पहाड़ की पूर्णता का मुकाम कुछ ना कुछ लिखिया गया है। और बहुत सारे प्रकृति की चीज़ों के असीं पूर्णता के मुकाम देखते हाँ, अपने वडेरियां की साखी इतिहास में लभदे हाँ, पर फिर भी मानते हैं कि शायद कुछ होर भी हो सकता है, संभव है। पर साडी भी कोई पूर्णता का मुकाम होएगा। मनुख नूं जीवन मिले है, एक वचन आपने कदे कदे पढ़िया होना, कदे समा लगे पढ़ना, गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। बाबा कबीर साहब जी का बच्चन पढ़िया जाता है। हे सतगुरु, तेरे की अरदास करते हाँ, सानू दसो ते असीं जीवन क्यों दिता है, कवन काज सिरजे जग भीतर, सानू जन्म क्यों दिता है। ये सवाल सदा तो ज्ञानियां भगतां की दृष्टि च है। तो जो गुरुआं को पुछीदा है तो कहते पूरे होने लई, तेनू जन्म मिले तो पूरा हो। असी पूरे होना। साढ़े वडेरियां दे वेले तो एक ख्याल चलिया, वो ठीक है, वो दार्शनिक पद्धर ते विहारक पद्धर ते किते अधूरा भी है, पर उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है। अज भी साढ़े चों जो किसी व्यक्ति की दुनिया दे विच मौत होंदी कि किने फलाना पूरा हो गया, असीं यही कहने ना फलाना पूरा हो गया। पूर्णता का मतलब है कि तू इस जिंदगी दे विचों, समाज चों अपना काम मुका ते पूरा होकर लंघ जा, तेरा खेल पूरा हो जाए। असां मौत नाल पूर्णता नूं जोड़ दिता है, पर पूर्णता हौली हौली समझ आउंदी, मौत नाल नहीं मिलती। सानू इस तो पहला पता नहीं कितनी बार मौत मिल चुकी है, पता नहीं कितनी बार। आ जन्म जिहड़े मिले ने, ये भी पता नहीं कितनी बार मिले ने, कितनी बार मौत मिली है। बड़ा स्पष्ट जा ते सरल वचन है, आपने पाठ करते हैं पढ़े, इया हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, हुण बेनती है नानक राख लिहो आपन कर करम। इस मुकाम ते जसी पहुँचते तो पता लगता है कि नहीं, साहिबजादियां दे राही, इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे राही कोई शिखर छू के दसिया पूर्णता का। वो पूर्णता के शिखर में असीं भावें उम्र 7 साल की होवे, भावें 19 साल की होवे, भावें 14.5-15 साल की होवे, भावें 9 साल की होवे, ते भावें 80 तो वडेरी उम्र की माता होवे, जिहड़ा भी इस मुकाम ते चलदा वो पूरा है। पूरे होने का एक पंध है, पूरे होने का एक मंजिल है। अज पूरियां की गाथा है, अज का दिन पूरियां की गाथा है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਵੇਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਵੇਵਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਛੂਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਮੇਤ 38 ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਲੰਘਣਾ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਲੜਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 40-50 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਗਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਕਾਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੁੰਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 100 ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਟਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡੜਹੇੜੀ, ਖੰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਡੜਹੇੜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਚੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਨੱਠ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਤੀਰ ਖਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਠਹਿਰਦੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝੜਪ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਲ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਔਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਨੀ ਖਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4 8 ਇੱਧਰ 8 ਇੱਧਰ 8 ਇੱਧਰ, 4 ਪਾਈਆਂ 'ਤੇ 8 ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 8 ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 32 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਬਣਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ। 2 ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, 34 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ 36 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਮਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਧੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਜਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਜਣੇ ਆਵੇਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਣਨ ਜਹ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲੋਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਧੜਾ-ਧੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਭਰ 'ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਭਾਵ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਚੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ। 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੀਰ ਬੌਛਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਤੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਗੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾऊँ ਚਿੜੀ ਅੰਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੋੜਾऊँ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਨ 'ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਖਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤਿਆ ਹੁਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਟਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ का खजाना, खटिया गुरु का साथ, खटिया है गुरु का प्यार। ਸਾਰੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੂੰਜਾਂ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵਹਿ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਲੁਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਖੋਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਯੋਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੰਦਾਂ ਤਲੇ ਜੀਭ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਸਨ ਪੱਥਾ ਭਰਿਆ ਸੂ, ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਤਗੜਨਾ ਸੀ, ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵਰਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਅਣੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਮਕ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ 2 ਟੁਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੂ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸੇ 18-19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਹੱਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 5 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਚਰਨਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਿਣਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਆਪ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜਾ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਤੀਰ ਤੋਂ, ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤਾ। ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਕੁ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇ 8 ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੌਂਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 10-10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁਲਖਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕਾ
ਆਖਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਟਿਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਟਮਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ, ਘਾਓ ਵੀ ਸਨ ਢੇਰ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਗਏ ਦੋ ਅਣਖੀਲੇ ਸ਼ੇਰ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੱਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੁਝਾਰ ਸੌਂਦੇ, ਐ ਪਰਫੇਵੀ ਝਾਮੀ ਨਾ ਜੋਤ ਰੱਬੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ, ਉਸੇ ਰਾਂਗਰੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੋਤ ਰੱਬੀ। ਉਹੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਕਈ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਨਗਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ। ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ, ਤੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੋ ਤੁਪਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗ ਬੁਝੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਮੌਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਮੁਲਖਈਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮੋਹਰਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਛਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੀਰਖੁਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਾਸੂਸ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਭੈ ਸਤਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਰੂਪ 'ਚ ਪਲੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਤਾਈਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰੜ ਵਾਲੇ, ਸਿਰੜੀ, ਦਲੇਰ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਲਾਸੇ 'ਚ ਸਮਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਟਿਆ ਕੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵਹਿ। ਇਹ ਮਾਤਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 40 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਭਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ, ਪਰ ਢਾਡੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਪਿਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ, ਜੰਗੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਾਵੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਦਾਵੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਾ ਨਾ ਪਾਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਚ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ 40 ਮੁਖ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਭਾਵੇਂ, ਹਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੇ ਦਰਗਾਹ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਓਏ ਓਏ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਭਾਵੇਂ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਹਲ ਹੈ। ਬੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੇ। ਆਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਜਣ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਬੋਹਲ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਛਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਹਲ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਦਾਣੇ ਸਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਕ ਪਰ ਲੱਪ ਪਰ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬੋਹਲ 'ਚੋਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੰਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੰਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।